तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हेलो हेलो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित कैसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम।
पवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे। राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम राम सिया राम। શાસ્ત્રીજી કથા મંડપ ધારી રહ્યા છે। जीवन लखन जिया સૌ કોઈ श्री સ્વાગત કરીશું। रघुवीर हर शिवर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई शस्त्र बदन तुमरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम राम सिया राम। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही जल्दी लाधि गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम राम सिया राम। राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते गावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब बीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम राम सिया राम। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। तिनके काज सकल तुम साजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियार साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम राम सिया राम। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। रघुपति के दासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। जन्म हरि भक्त कहाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम राम सिया राम। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होई। बंदी महासुख होई छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा। हृदय माडेरा कीजे नाथ हृदय माडेरा।
સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. મનોરથી પરિવાર સચિનભાઈ એચ જોશી તથા સમસ્ત જોશી પરિવાર દ્વારા આયોજિત સર્વ પિતૃઓના મોક્ષાર્થે શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ કથાના ચતુર્થ દિવસે આપ બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વિશેષ સમય ન લેતા, કથાઓ ઘણી બધી છે, તો મનોરથી પરિવારને વિનંતી કે કથાના ચતુર્થ દિવસે વ્યાસ પૂજા અને પોથી પૂજા માટે પધારે. આચાર્ય શ્રી કૌશલભાઈને વિનંતી કે કથાના ચતુર્થ દિવસે પોથી પૂજા અને વ્યાસ પૂજા કરાવશે. હસ્તે ગંધાક્ષતપુષ્પમ ગૃહીત્વા, હાથની અંદર યજમાનોએ પુષ્પ રાખી પુષ્પની માળા લઈ એ ભગવાન વાંગમય મૂર્તિ, ભગવાન વાંગમય સ્વરૂપ ભગવાન બાલમુકુંદનું આપણે સૌ ધ્યાન કરીશું. હસ્તે ગંધાક્ષતપુષ્પમ ગૃહીત્વા હરિ ઓમ દેવેભ્યષ્ણર્વ્યક્રગુસ્તા જાગતે નચ્છંદસા તતો નિર્ભક્તો જોસ્માન દ્વેષ્ટિજન ચ ભયન દ્વિક્મોંતરિક્ષે વિષ્ણુર્વ્યક્રગુસ્તત્રયષ્ટુભે નચ્છંદસા તતો નિર્ભક્તો જોસ્માન દ્વેષ્ટિજન ચ વયન દ્વિક્માઃ પૃથિવ્યાં વિષ્ણુર્વ્યક્રગુસ્તગાયત્રેણ છંદસા તતો નિર્ભક્તો જોસ્માન દ્વેષ્ટિજન ચ વયન દ્વિક્મોસ્મા દન્નાદસ્यै પ્રતિષ્ઠાયા અગન્મસ્વાહા સ્વં જ્યોતિઘા ભૂમા વિશ્વં વિષ્ણુર્વષટ્કારો ભૂતભવ્યભવત્પ્રભુ ભૂતકૃદ્ભૂતભૃદ્ભાવો ભૂતાત્મા ભૂતભાવનઃ ભૂર્ભસ્વ ભગવતે શ્રી વાંગમય સ્વરૂપાય પૂર્ણપુરુષોત્તમાય નમઃ. સર્વોપચારાર્થગંધાક્ષતં પુષ્પં પુષ્પમાલાંચ સમર્પયામિ. હાથની અંદર પુષ્પની માળા લઈ એ ભગવાન વ્યાસ સ્વરૂપ ભગવાન સદગુરુનું આપણે સૌ પૂજન કરીશું. હરિ ઓમ દેવસવિતાઃ પ્રસુવજજ્ઞં પ્રસુવજજ્ઞપતિં ભગાય દિવ્યો ગંધર્ભાઃ કેતપુઃ કેતન્નાઃ પુનાતુભ્ભા ચસ્પતિર્ભજન્નાઃ સ્વદતુઃ અખંડમંડલાચારં વ્યાપ્तं યેન ચરાચરં તત્પદં દર્શિतं યેન તસ્मै શ્રી ગુરવે નમઃ. સદ્ગુરુભ્યો નમઃ. પરમ ગુરુભ્યો નમઃ. પરમેષ્ઠિગુરુભ્યો નમઃ. પરાત્પરગુરુભ્યો નમઃ. ગુરુપંક્તયે નમઃ. સર્વોપચારાર્થે ગંધાક્ષતં પુષ્પં પુષ્પમાલાં સમર્પયામિ. પ્રદક્ષિણાકાર્યાઃ ઓમ સપ્તાસ્યાસન પરિધય સ્ત્રીઃ સપ્તાસામેધાઃ ક્રેતાઃ દેવાદદ્યગનંતન્વાના અબધ્યન પુરુખં પશુમ. ઓમ ભૂર્ભુવઃ ભગવતે શ્રી વાંગમય સ્વરૂપાય નમઃ. અનંતકોટિ નમસ્કારાન સમર્પયામિ. નમસ્કરોમિ. ઓમ સ્વસ્તિ. ખૂબ ભાવથી અને પ્રેમથી
ભગવાન ભાગવતજીની પૂજા અને વ્યાસ પૂજા સંપન્ન થઈ. ગઈકાલે મેં કીધું હતું કે 7 દિવસ ક્યારે પૂરા થશે એ ખબર પડશે નહીં, અને આજે એમાંથી ચોથો દિવસ આવ્યો. હા, પણ રામચરિત માનસની એક ચોપાઈ જે છે એ મને વધારે ગમે, અને જો એ સમજાઈ જાય ને, 2 લાઈનની જ છે પણ એનો અર્થ બહુ મોટો છે. જો એ સમજાઈ જાય તો જીવન ધન્ય બની જાય. માં ભવાની પાર્વતી ભગવાન શિવને કહે છે કે ઉમા કહું મેં અનુભવ અપના, સત્ય હરિભજન જગત સબ સપના. માં ભવાની ભગવાન શિવને શું કહે છે? હે સદાશિવ, હું તમને મારો અનુભવ કહું છું કે આ જગતની અંદર કદાચ સાચું કંઈ છે તો શું છે? સત્ય હરિભજન અને જગત સબ સપના. જગત છે સ્વપ્ન સમાન છે. કઈ ક્ષણ આપણી અંતિમ હશે આપણને ખબર છે નહીં, તો દરેક ક્ષણને અંતિમ સમજીને ઈશ્વરનું ભજન કરવું જોઈએ. તો આપણી પાસે ખૂબ સારો મોકો છે આ. તો આવો આજના દિવસને વધારે મંગલમય બનાવીએ. આજના દિવસે થોડીક વધારે ભગવાનનું જપ કરીએ, થોડાક વધારે ભગવાનના નામ લઈએ, થોડીક વધારે ભગવાનની કથાઓ સાંભળીએ. બસ એ જ ભાવ સાથે આવો પૂજ્ય ગુરુજીને વિનંતી કરીએ કે કથાના ચતુર્થ દિવસે સ્વસ્તિ શ્રી વક્રતુંડ મહાકાય
सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सरस्वती प्रणम्यादो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा
Hare
શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. શ્રી કુળદેવી માત કી જય. શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય. શ્રી સુખદેવજી મહારાજ કી જય. શ્રી હનુમાનજી મહારાજ કી જય. સત્ય સનાતન ધર્મ કી જય. નમઃ પાર્વતી પતયે હર હર ભગવાન નિત્ય દરેક જીવ માત્રનું રક્ષણ કરે છે. દરેકે દરેક જીવ જેને આશ્રિત બન્યો છે એવા જગતના નાથ ભગવાન દ્વારિકાધીશના ચરણોમાં પ્રણામ કરી જેને માધ્યમ બનાવી આપણે ભવસાગરને પાર કરવો છે, જેનું સેતુ બનાવી આપણે ભગવાન સુધી પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ એવા ભગવતજીને પ્રણામ કરી પરમ તપસ્વી ભૂદેવોને પ્રણામ કરી અમારા સંગીતના સૌ મિત્રોને પ્રણામ કરી જે પરિવાર પોતાના પિતૃઓને પરમધામમાં પહોંચાડવા માટે પરમપદની પ્રાપ્તિ કરાવવા માટે સંકલ્પબદ્ધ થઈ માત્ર ને માત્ર પ્રભુના દિવ્ય કાર્યમાં પ્રભુની આ દિવ્ય ગાથામાં જોડાયા છે એવા સૌ જોશી પરિવારને પણ પ્રણામ કરી કથામાં પધારેલા સૌ ભાઈઓ બહેનો માતાઓ વડીલો સૌને ચોથા દિવસના મંગલ પ્રારંભે વ્યાસપીઠ પરથી મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ. યસ્ય સ્મરણ માત્રેણ જન્મ સંસાર બંધનાત વિમુચ્યતે નમસ્તસ્મૈ વિષ્ણવે પ્રભ વિષ્ણવે.
જેનું સ્મરણ તમારી અને મારી જિંદગી બદલી નાખે છે, જેનું સ્મરણ કરતાની સાથે જ ત્રિવિધ પ્રકારના તાપોમાંથી મુક્તિ થાય છે, જેનું સ્મરણ કરવાની સાથે જ આપણા તમામ ભય દૂર થાય છે, જેનું સ્મરણ કરતાની સાથે જ આપણે ચિંતા મુક્ત થઈ જઈએ છીએ, એવા પ્રભુ છે. ભગવાનની આ દિવ્ય ગાથાને સંતો, મહાપુરુષો, ઋષિગણો, પરમ તપસ્વીઓ, પરમ વિદ્વાનો ભગવાનના આ દિવ્ય ચરિત્રને ગાતા ગાતા હજારો વર્ષોથી ગાય છે, પણ એનો અંત હજી સુધી આવ્યો નથી. કારણ કે ભગવાનનું ચરિત્ર ખૂબ દિવ્ય છે. જ્યાંથી મનુષ્યોની સમજણ પૂરી થાય છે ત્યાંથી જ ભગવાનની આ દિવ્ય લીલાને સમજી શકતા નથી. દેવતાઓ પણ સમજી નથી શક્યા તો માણસો તો બહુ દૂરની વાત છે. અસિતગિરી સમમ સ્યાત કજ્જલમ સિંધુ પાત્રે સુરતર વરુષાખા લેખની પત્ર મુરવે લિખિત યદિ ગ્રહિત્વા શારદા સર્વકાલમ તદપિ ચ તવ ગુણાનામ વિષપારમ નયાતિ. ભગવાનનું ચરિત્ર તો એટલું દિવ્ય છે કે કદાચ આખો સમુદ્ર, આખી સૃષ્ટિ ઉપર જેટલા સમુદ્રનું પાણી છે એ કદાચ સ્યાહી બની જાય. મેરુ પર્વત જો કદાચ લેખની બની જાય અને આખી પૃથ્વી, આખું આકાશ ગંગા આખું જો એક કાગળ બની જાય તો પણ ભગવાનના ગુણોને પૂરું થઈ શકે એમ નથી. એટલું દિવ્ય ભગવાનનું ચરિત્ર છે. ભગવાનનું ચરિત્ર તો દિવ્ય છે, પણ આપણો જે ભરોસો છે ભગવાન માટેનો એ દ્રઢ હોવો જોઈએ. પરમાત્મા ઉપર ક્યાંય કોઈ પણ પ્રકારની શંકા ન હોવી જોઈએ. પૂર્ણ વિશ્વાસ સાથે, પૂર્ણ ભરોસા સાથે ભગવાનને ભજો. આપણા મનુષ્યની તકલીફ એ છે કે આપણે પૂર્ણ ભરોસો રાખી શકતા નથી. ક્યાંક ને ક્યાંક ડગમગી જઈએ છીએ, ક્યાંક ને ક્યાંક હચમચી જઈએ છીએ. થોડીક તકલીફ આવે અને દોડવા માંડીએ છીએ. થોડીક મુશ્કેલી આવે અને હેરાન પરેશાન થઈ જઈએ છીએ. સ્વામી વિવેકાનંદના ગુરુ રામકૃષ્ણ પરમહંસને ગળાનું કેન્સર. અડધો ગ્લાસ પાણી પીવું હોય તો એમને 1 કલાક જેટલો સમય લાગે. થોડું થોડું પીવું પડે એવી પરિસ્થિતિ. બધા શિષ્યો કહે છે કે ગુરુદેવ, માં કાળી તો તમને સાક્ષાત છે, માં કાળી તો તમારી સાથે વાતો કરે છે અને આપના ઉપર પણ મહાકાળીની કૃપા દ્રષ્ટિ ખૂબ છે. તમે મહાકાળીને કહેતા કેમ નથી કે તમને આ કેન્સર નામનો જે રોગ છે તમને મટાડી દે?
તેવા સમયે રામકૃષ્ણ પરમહંસ પોતાના શિષ્યોને કહે છે કે હું મારી માને દુખી કરવા માંગતો નથી. મારી તકલીફ મારે મારી માને આપવી નથી. મારા કર્મો જે છે એનું ફળ મને મળવાનું છે અને એ જ હું ભોગવું છું. મહાપુરુષો તો ત્યાં સુધી કહે છે કે શરીરમાં કોઈ રોગ આવે, શરીરમાં કોઈ તકલીફ આવે, આપણા જીવનમાં ક્યાંક મુશ્કેલી આવે તો સમજવું કે આપણા કર્મો જે છે એ બધા કપાઈ રહ્યા છે. ડરવું નહીં ગમે તેવી પરિસ્થિતિ આવે, કારણ કે રાત્રિ ગમિષ્યતિ ભવિષ્યતિ સુપ્રભાતમ. ગમે તેવી ઘોર અમાસની રાત હોય છતાં એ જતી રહેશે અને દિવ્ય સૂર્યોદય થયા વગર રહેતો નથી. એટલે ગમે તેવી પરિસ્થિતિ બદલાશે. આજે સુખ છે, કાલે દુઃખ આવે, કાલે દુઃખ છે, આજે સુખ આવે. પણ દરેક પરિસ્થિતિમાં ભગવાનને સાથે રાખો. દરેક પરિસ્થિતિમાં ભગવાન ઉપર ભરોસો રાખો. કારણ કે તમે જુઓ કે ભગવાન ઉપર ભરોસો જેને જેને પણ રાખ્યો છે, આપણા તો ઇતિહાસમાં એના દાખલા છે, એના પુરાવા છે. આપણે ક્યાંય બહુ દૂર લેવા જવાનું નથી. એક એક મહાપુરુષોને તમે જુઓ કે જેને જેને ભરોસો રાખ્યો છે એના જીવનમાં ક્યારેય પરમાત્માએ તકલીફ આવવા દીધી નથી. જેને જેને પણ પરમાત્મા ઉપર અતૂટ વિશ્વાસ રાખ્યો છે, બની શકે કે તમારા સમયે કામ ન થાય, બની શકે કે તમે જેવું વિચાર્યું છે એવું ન થાય, પણ જેને ભરોસો રાખ્યો છે એનું કોઈ કામ પરમાત્માએ ક્યારેય અટકવા દીધું નથી. માટે પૂર્ણ વિશ્વાસ, પૂર્ણ ભરોસો, પૂર્ણ શ્રદ્ધા પરમાત્મા ઉપર રાખો. એક ભગવાન જ એવા છે કે જે તમારી અને મારી નાવ આ ભવસાગરને પાર કરાવી શકે એમ છે. બાકી માણસ તો સ્વાર્થી છે. એનું શું? આજે કંઈક બોલે ને કાલે કંઈક બીજું બોલે, એને ફરી જતા વારસી લાગવાની છે. ભગવાન ઉપર જેનો દ્રઢ ભરોસો છે, તમે જુઓ જલારામ બાપા, નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ, કેવા કેવા દિવ્ય ચરિત્રો થઈ ગયા. સંત તુકારામ, સંત એકનાથ, દિવ્ય મહાપુરુષો થઈ ગયા કે જેને, અને એમાં નરસિંહ મહેતાને તો ભગવાને હાથો હાથ હાર આપ્યો છે. કેટલી વખત નરસિંહ મહેતાના જીવનમાં પ્રભુ આવીને ઉભો રહ્યો. એક જ ભરોસો હતો, રાધે કૃષ્ણ. એક જ નામ, રાધે કૃષ્ણ. એક જ મંત્ર, રાધે કૃષ્ણ. એના સિવાય બીજું કશું નહીં. પરમાત્મા ઉપર જેને જેને પણ ભરોસો છે એને પરમાત્મા દુખી નહીં થવા દે. અને પરમાત્મા જે સમયે જે કરાવે છે એ બહુ સારું કરાવે છે. એક વ્યક્તિ હતો, દરિયામાં નાવ લઈને જાય છે. બરાબર દરિયાના વચ્ચે પહોંચે છે ને એવો તુફાન આવે છે કે એની જે નાવ હોય છે એ ડૂબે છે. નાવ ડૂબી અને એ વ્યક્તિ જે હતો એ તણાય છે. તણાય છે, ઈશ્વરને યાદ કરે છે કે પ્રભુ મારું તું કંઈક રક્ષણ કર, મારો તું બચાવ કર. જેમ તેમ કરી અને એ વ્યક્તિ દરિયાના કિનારે આવે છે. ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે પ્રભુ તે મારો જીવ બચાવ્યો,
પણ એ દરિયાનો જે કાંઠો હોય છે એના આજુબાજુ કોઈ રહેતું હોતું નથી. એકદમ ઉજ્જડ જગ્યા, જ્યાં એનું 2 દિવસ રહેવું પણ અઘરું પડી જાય એવી જગ્યાએ એ બચીને આવ્યો છે. જેમ તેમ કરી એ વ્યક્તિએ ખાવાનું શોધ્યું, ઝાડ પાંદડા તોડી તોડીને ખાય. પણ ભગવાન ઉપર એનો અતૂટ ભરોસો, ભગવાન ઉપર એની પૂરી શ્રદ્ધા કે મને જો આવા મદ દરિયેથી પણ જો કિનારે પ્રભુ લાવી શકતો હોય તો અહીંથી મને બચાવશે, એવી અને શ્રદ્ધા પરમાત્મા ઉપર. ઝાડ પાન ખાઈ અને પહેલો બીજો દિવસ તો એને પસાર કર્યો. ખારું પાણી પીવું કેવી રીતે? દરિયાનું ખારું પાણી પી શકાય નહીં. પણ જેમ તેમ કરી અને દિવસો ગુજારતો એને એમ થયું કે હવે આપણું જીવન આ દરિયા કાંઠે જ પૂરું કરવાનું છે. એટલે એણે સૂકા ઝાડ પાંદડાની એક નાની કુટીર બનાવી. એને એમ કે કોઈ ઉપરથી જશે કે કોઈ વહાણ આવશે, કોઈ મને જોશે તો અહીંથી મને લઈ જશે, એવો એનો એક શ્રદ્ધા, એક એવી એનો ભાવ. ઘણા દિવસો વીત્યા, કોઈ ત્યાં કશું આવ્યું નહીં. જેવી છે એવી ને એવી પરિસ્થિતિ. એક દિવસ બન્યું એવું કે એને એની જે ઝૂંપડી હતી એમાં 2 પથ્થર વડે તણખલા ભેગા કરી અને એને ઠંડીથી બચવા માટે અગ્નિ પ્રજ્વલિત કર્યો. ખૂબ નિરાશ. હવે તો એની જે શ્રદ્ધા હતી એ ધીરે ધીરે ડગમગવા લાગી હતી. પહેલા તો એને ભરોસો હતો કે ભગવાન મને બચાવી લેશે. પણ દિવસોના દિવસો વીત્યા એટલે એના મનની અંદર ભગવાન માટેની શ્રદ્ધા પણ ડગમગવા લાગી. એ તણખલાનો અગ્નિ કરેલો હતો. બન્યું એવું કે એને ઠંડીથી બચવા માટે એક નાનકડી અગ્નિ પ્રજ્વલિત કરી હતી, પણ એક તણખલો એની ઝૂંપડીને લાગ્યો અને આખી ઝૂંપડી સળગવા લાગી. ખૂબ નિસાસો નાખી અને પરમાત્માને કહે છે કે ભગવાન તું આટલો બધો નિષ્ઠુર બન્યો કે મને નથી ખાવા, નથી પાણી પીવા અને રહેવા માટે એક ઝૂંપડી બનાવી મેં, એ પણ તે સળગાવી દીધી. બરાબરની એ ઝૂંપડી, સૂકા લાકડા છે, આગ બરાબર લાગી છે અને કેટલાક કિલોમીટરો દૂર દરિયાકાંઠામાં જે રક્ષણ કરતા માણસો હોય છે એમણે ક્યાંક સળગતું કશુંક જોયું. એ જે ઝૂંપડી સળગતી હતી એનો ધુમાડો જોયો એટલે એમ થયું કે ક્યાંક કંઈક સળગ્યું છે. અને ત્યાંથી એક વિમાન આવે છે. એ હાથ ઊંચો કરે છે, પોતાને બચાવવા માટેનું કહે છે અને એ વિમાન દ્વારા એ વ્યક્તિ બચે છે. જો એ ઝૂંપડી સળગી ન હોત તો આજે પણ એ વ્યક્તિ ત્યાંનો ત્યાં જ હોત. એટલે પરમાત્મા જે કરે છે એ બહુ જ સારું કરે છે. કેવલ વિશ્વાસ રાખો. ગમે તેવી પરિસ્થિતિ આવે, ગમે તેવું થાય, ગમે તેવું ઉથલ પાથલ થાય, પણ એની મરજી વગર પાંદડું ફરકતું નથી. કેવલ ભરોસો હોવો જોઈએ, વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. આજકાલ આપણામાં વિશ્વાસની બહુ કમી છે. આજે આપણે રામને 5 માળા કરી, કામ ના થયું એટલે પાછી મહાદેવજીની કરી, મહાદેવજીથી કામ ના થયું એટલે માતાજીને પકડ્યા, માતાજીથી કામ ના થાય એટલે આમ જઈએ તેમ જઈએ. આખા જીવનમાં જેટલા કપડા બદલીએ ને એટલા ભગવાન આપણે બદલીએ છીએ. પૂનમ કરીએ, પૂનમથી મેળ ન પડે તો 11 કરીએ ને 11 થી મેળ ન પડે તો શનિવાર કરીએ ને શનિદેવ જઈએ ને. તમે જુઓ કે આજથી વધારે નહીં પણ 25 વર્ષ પહેલા શનિદેવનું એકલ દોકલ મંદિર ક્યાંક જોવા મળતું. આજે તમે જુઓ શનિદેવની અમદાવાદમાં જ સંખ્યા લગભગ 2 થી 3 હજાર છે. કેટલો ડર અને કેટલો માણસોના મનમાં ડર શનિદેવથી ઘૂસી ગયો છે. પણ હું તમને બરાબર જવાબદારી પૂર્વક કહું છું,
કે નવગ્રહો તમને જોઈને બેસી રહ્યા નથી. શનિદેવથી તમારાથી કોઈ લેવા દેવા નથી. ખોટા ડરશો નહીં, ખોટા તેમ ભટકશો નહીં. શ્રદ્ધા પરમાત્મા ઉપર રાખો, જેમ નરસિંહ મહેતાએ રાખેલી. પોતાની પાસે ફૂટી કોળી નથી, અને એવો માણસ જ્યારે હુંડી લખે છે ત્યારે ભગવાનને સ્વયં ત્યાં આવવું પડે છે. ભક્તિ એવી કરો કે હું 3 દિવસથી તમને એક વાત સામાન્ય કહું છું. ભક્તિ એવી કરો કે પરમાત્માને નોંધ લેવી પડે. માણસો નોંધ લે એમાં કોઈ નવાઈની વાત નથી. માણસો તો નોંધ ના લે ને એમાં જ મજા છે. એમને ક્યાંય બતાવવું નથી. આપણે ભગવાનના ચોપડે લખાય એવું તમે કરો. અને એટલે જ પરમાત્મા જેનું સાંભળે છે એનું જો સ્મરણ કરીએ ને તોય પરમાત્મા આપણી સામે જુએ. અને ભગવાનને વાલા છે એના ભક્તો. ભગવાનને બીજું કશું વાલું નથી, પણ એના ભક્તો જે છે એ ભગવાનને ખૂબ વાલા છે. આપણે દાદા ભીષ્મની કથામાં જોયું કે પ્રતિજ્ઞા પાડવા માટે પરમાત્મા સ્વયં ગયા છે. એમ નરસિંહ મહેતાના ડગલે ને પગલે પરમાત્મા એમની સાથે છે. જેમ નરસિંહ મહેતાની પરમાત્માએ હુંડી સ્વીકારી, આપણે બધા પણ પ્રાર્થના કરી શકીએ કે હે પ્રભુ, જેમ નરસિંહ મહેતાની હુંડી સ્વીકારી હતી તેમ અમારા જીવનની હુંડી પણ તારા હાથમાં છે. હે વાલા, તું અમારી હુંડી પણ સ્વીકાર કરજે. આવો 1-2 મિનિટ. હે રાણાજીએ રદ કરી વળી મીરા કે રે કાજ. ઝેરના પ્યાલા મોકલિયા, ઝેરના પ્યાલા મોકલિયા. હે વાલો ઝેરના મારણ હાર રે શામળા ગિરધારી. હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગિરધારી. હે મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગિરધારી. મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગિરધારી. હે મારી હુંડી, હે મારી હુંડી, હે મારી હુંડી સાંભળિયાને હાથ રે શામળા ગિરધારી. મારી હુંડી શામળિયાને હાથ રે શામળા ગિરધારી. હે મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગિરધારી. હે પાંડવોની પ્રતિજ્ઞા પાળી અને દ્રૌપદીના પૂર્યા છે. ઓ પાંડવોની પ્રતિજ્ઞા પાળી અને દ્રૌપદીના પૂર્યા છે. નરસિંહ મહેતાની હુંડી સ્વીકારજો, સ્વીકારજો. નરસિંહ મહેતાની હુંડી સ્વીકારજો. હે તમે સુભદ્રાબાઈના વીર રે શામળા ગિરધારી. મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગિરધારી. હે મારી હુંડી શામળિયાને હાથ રે શામળા ગિરધારી. જય ગિરધારી.
બ્રાહ્મણ નથી વાણિયો, નથી ચારણ નથી બાર, લોકો કરે છે ઠેકડી, આ લોકો કરે છે ઠેકડી, એ નથી શામળા શેઠ એવું નામ રે શામળા ગીરધારી. હે મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગીરધારી. હે મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગીરધારી. હે ગ્રંથ મારું ગોપી ચંદન અને વળી તુલસી હે મનોહાર. ઓ ગ્રંથ મારું ગોપી ચંદન અને વળી તુલસી હે મનોહાર. સાચું નાનું મારે સાંભળો, સાચું નાનું મારે સાંભળો. હે મારે દોલતમાં જાંજ પખાજ રે શામળા ગીરધારી. હે મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગીરધારી. હે મારી હુંડી, હે મારી હુંડી, હે મારી હુંડી શામળિયાને હાથ રે શામળા ગીરધારી. મારી હુંડી શામળિયાને હાથ દે શામળા ગીરધારી. હુંડી લાવો હાથમાં વળી આપું પૂરા દાન. ઓ હુંડી લાવો હાથમાં અને વળી આપું પૂરા દાન. રૂપિયા આપું રોકડા, રૂપિયા આપું રોકડા. હે મારું શામળા શેઠ એવું નામ રે શામળા ગીરધારી. મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગીરધારી. હે મારી હુંડી ગીરધારી ને હાથ રે શામળા ગીરધારી. હે મારી હુંડી શામળિયાને હાથ રે શામળા ગીરધારી. મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગીરધારી. મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગીરધારી. મારી હુંડી, મારી હુંડી, મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગીરધારી. મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગીરધારી. શામળા ગીરધારી, શામળા ગીરધારી. શામળા ગીરધારી. હે મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગીરધારી. હે મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગીરધારી. ભગવાનને પ્રાર્થના કરવી કે પ્રભુ